دوستو سلجوکوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سلطان ملک شاہ کو دیکھا جو کہ مارکوس کے ہاتھوں سے بال بال بچتے ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سلجوک محل سے ہوتی ہے، جہاں ایلچن خاتون تیرکن خاتون کے ہمراہ محل میں پہنچتی ہیں اور تیرکن خاتون کہتی ہیں جلدی سے تیاریاں کر لو ایلچن، جیسے ہی ملک شاہ محل میں واپس لوٹیں گے تو تم نے جس بات کا وعدہ کیا تھا وہ پوری کرو گی اور محل چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اب کوئی دوسرا کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوستو فردوس خادمہ یہ سن کر بڑا غرور کرتی ہے اور پھر تیرکن خاتون یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ ایلچن خاتون پریشانی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیتی ہیں۔ لیکن دوستو محل کی راہداری میں پہنچنے کے بعد تیرکن خاتون ان کا آمنا سامنا حاجی سے ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ سانجار بھی موجود ہوتا ہے۔ تیرکن خاتون کہتی ہیں حاجی آپ جلد صحتیاب ہوں، آپ ٹھیک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی کہتے ہیں شکریہ تیرکن خاتون، ظالموں کا زہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی شفا اس سے بھی طاقتور ہے، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے وہی کافی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر تیرکن خاتون کہتی ہیں سانجار آخر کار تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، حاجی کیا آپ اس کو زندان میں لے کر جا رہے ہیں؟ حاجی کہتے ہیں زندان میں نہیں بلکہ میں تو اسے اپنے دفتر لے کر جا رہا ہوں۔ دوستو تیرکن خاتون پھر کہتی ہیں کیا مطلب ہے آپ کا حاجی؟ کیا ہم ریاست سے فرار ہوئے مجرم کا حاجی کے دفتر میں استقبال کریں گے؟ حاجی پھر کہتے ہیں یہ قصوروار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہمارے سلطان کے فرمان کے مطابق ہوگا، لیکن اس وقت تک میں اسے اپنے دفتر میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلے بھی اس پر مجرم کی حیثیت سے بہتان لگائے گئے تھے، لیکن حقیقت سب کو معلوم ہو گئی تھی، آپ کو یہ یاد ہوگا۔ لیکن تیرکن خاتون کہتی ہیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کی ریاست کے اصولوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا آپ سلطان معظم کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ مت بھولیے گا کہ بطور خاتون اول میں یہاں موجود ہوں۔ حاجی پھر کہتے ہیں آپ بھی یہ مت بھولیں کہ میں ریاست کا حاجی ہوں، سلطان کی عدم موجودگی میں ان کا نائب ہوں گا، میری بات کو سلطان معظم کی بات سمجھا جائے گا، اگر میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا حساب میں خود ہمارے سلطان کو دوں گا اور کسی کو نہیں۔ لیکن پھر دوستو تیرکن خاتون کہتی ہیں ہمیشہ جس کے سائے میں تم نے پناہ لی ہے سانجار، تم نے اس ریاست کے خلاف ہی جرم بھی کیا ہے، لیکن اب تمہارا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہم دیکھیں گے، ہم ضرور دیکھیں گے۔ سانجار پھر کہتا ہے انصاف کا سایہ ہر ایک کے لیے کافی ہے تیرکن خاتون، آپ فکر مت کریں۔ پھر دوستو وزیر اعظم نظام الملک اجازت لیتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن تیرکن خاتون کو اس بات پر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب دفتر میں پہنچنے کے بعد سانجار وزیر اعظم سے کہتا ہے ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا حاجی، باطنیوں کے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کتاب کو حاصل کرنا ہوگا۔ حاجی پھر کہتے ہیں کچھ دیر انتظار کرو سانجار، سب سے پہلے کتاب کے وجود کی تصدیق کرنا ضروری ہے، پھر جب سلطان آئیں گے تو ہم صورتحال کے مطابق وضاحت کریں گے، یہ مت بھولنا کہ ابھی تم ریاست کی آنکھوں میں ایک مجرم ہو۔ اتنے میں دوستو ابو حامد غزالی دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور حاجی سے کہتے ہیں نظام الملک حضرت آپ جلد بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اب ٹھیک ہیں۔ دوستو حاجی پھر کہتے ہیں شکریہ غزالی۔ پھر دوستو غزالی سانجار کو سلام کرتے ہیں، جبکہ پھر حاجی کہتے ہیں سانجار باطنیوں کی رازوں والی کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے، فی الحال وہ کتاب کھو گئی ہے، لیکن کیا تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ میں نے اس معلومات کی تصدیق کے لیے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ پھر دوستو غزالی کہتے ہیں باطنی محلے سے جمع کردہ
किताबों का मैं एक तवील अरसे से जायजा ले रहा हूँ और हर किताब के आखिर में वो ये जुमला लिखते हैं कि ये मालूमात आदि हैं और जो भी इसको मुकम्मल करना चाहता है वो राजों वाली किताब को ढूंढे। गालबन ये वही किताब होगी जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं। हाजी कहते हैं अच्छा है। दोस्तों हाजी इस सारी सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब मलिक तापार दिखाया जाता है जो कि रुस्तम फिदाई पर तशद्दुद करता जाता है और इससे उगलवाने की कोशिश करता है कि मुकद्दस राजों वाली किताब कहाँ है। तुमने जितने भी राज छुपा रखे हैं मैं इन सब को जान लूंगा। फिर दोस्तों मलिक तापार रुस्तम पर मुक्कों की बारिश करते हैं और कहते हैं बताओ मुझे वो राजों वाली किताब कहाँ है। लेकिन दोस्तों रुस्तम कहता है जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं मैं तुम्हें वो कैसे बता सकता हूँ। तुम्हारे जैसा नाअहल आदमी मुझसे राजों को उगलवा रहा है ना। जाओ पहले सांजार और निजामुल मुल्क से अपनी बात मनवाओ। तुम सिर्फ कहने में सुल्तान के बेटे हो। दोस्तों ये सुनकर मलिक तापार मजीद तहश में आ जाता है और रुस्तम फिदाई पर मुक्कों की बारिश करता है। दोस्तों तापार रुस्तम को बहुत ज्यादा पीटता है और कहता है तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ताकि मैं तुम्हें फौरन मार दूं, लेकिन जब तक तुम लटके रहोगे मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ता रहूंगा। लेकिन फिर रुस्तम फिदाई कहता है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, तुम शैतान के बेटे हो। अजीम इमाम मेरी हिफाजत करेंगे। दोस्तों मलिक तापार ये सुनकर रुस्तम को मजीद मारता है और रुस्तम दर्द से कराहता जाता है। जबकि मलिक तापार कहते हैं असल शैतान तो तुम्हारा बहरूपिया है जिसके हाथ में तुम्हारा पट्टा है। मुझे इस किताब के बारे में बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। दोस्तों मलिक तापार अपनी पूरी कोशिश करता है कि रुस्तम से राज उगलवा सके, लेकिन ढीठ रुस्तम कहता है असल राज तो अजीम इमाम जानते हैं, सबसे बड़ा राज अजीम इमाम जानते हैं और तुम्हारी ताकत सिर्फ मुझे मारने तक महदूद है, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। दोस्तों मलिक तापार रुस्तम पर मजीद तशद्दुद करता है यहाँ तक कि रुस्तम बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों मलिक तापार अपने एक सिपाही से कहता है ये बेहोश हो गया है, लेकिन जब ये दोबारा जागेगा तो इसे और पीटना, इसे कोई रोटी या पानी मत देना। दोस्तों मलिक तापार फिर यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि वजीर आजम निजामुल मुल्क के दफ्तर में मौजूद दूसरी जानब सांजार हाजी से कहता है गजाली ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, हम वक्त जाया कर रहे हैं, हाजी मुझे जाने दे। लेकिन दोस्तों हाजी कहते हैं थोड़ा सब्र करो सांजार, हमारे सुल्तान मुअज्जम की वापसी का इंतजार करने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम जानते हो कि इनको तुम पर बहुत गुस्सा है, देखते हैं कि वो अब तुम्हारी बात सुनेंगे या नहीं। अल्लाह इनको अपना गुस्सा कम करने की तौफीक अता फरमाए और वो तुम्हें इसके पीछे जाने दे। दोस्तों इस दौरान फौरन वजीर आजम निजामुल मुल्क के मुआवने हसूसी दफ्तर में दाखिल होते हैं और कहते हैं हाजी हजरत सुल्तान मुअज्जम कोवल किले से लौट आए हैं, लेकिन वो जख्मी हालत में हैं। दोस्तों हाजी और सांजार ये सुनकर चौंक जाते हैं। फिर निजामुल मुल्क कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, फौरन से मुआलिजीन को बुलाओ, जाओ जल्दी करो। दोस्तों फिर हाजी के मुआवने हसूसी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि वजीर आजम निजामुल मुल्क भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सांजार कहता है मुझे भी आने दे हाजी। दोस्तों हाजी पीछे मुड़ते हैं जबकि सांजार कहता है मैं जहाद में इनके साथ खड़ा नहीं हो सका, लेकिन मुझे इनकी तकलीफ में इनके साथ खड़ा होने दे। हाजी फिर कहते हैं तुम इतने सालों से इनसे दूर रहे हो, जबकि हम इनके करीब थे, तो तुम अब भी वही करोगे। दोस्तों ये सुनकर सांजार वहीं पर रुक जाता है और बड़ा परेशान होता है। जबकि हाजी यहाँ से रवाना हो जाते हैं और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।